풍요의 시대, 굶주림에서 벗어난 인류가 음식을 선택하는 기준, 그것은 건강입니다. 우리는 늘 몸에 좋은 음식을 찾습니다. 패스트푸드의 대명사 햄버거를 먹을 때도 말입니다. Yeah, it really looks like meat. Yeah, it's actually it's a vegetable. 고기를 좋아하지만 몸에 해롭지는 않나 걱정도 합니다. Maybe the cancer with all the stuff that is because of it. 날씬한 몸매를 만들어야 하는 이들은 식도락을 포기하기도 합니다. 이때 음식 선택의 기준은 오직 저칼로리. 그래서 10kg 넘게 뺐어요. 다이어트의 신이십니다. 2달 동안 이것만 먹었대요. 그런데 이들처럼 구석기 시대 사람들처럼 먹어야 한다는 주장이 있습니다. And when we go back to eating our more natural types of Paleolithic diets, we almost invariably feel better and respond better. 건강을 생각한다면, 날씬한 몸을 원한다면 선택하라는 이들의 음식. 이들의 음식을 통해 우리는 어떤 해답을 얻을 수 있을까요? 영국의 작은 시골 마을 나이톤. 일주일에 한 번씩 이 병원을 찾는다는 코엔 씨. 그는 10년째 당뇨병을 앓고 있습니다. 그런데 진찰 방식이 좀 독특합니다. 의사는 내내 먹는 얘기만 합니다. Refined carbohydrates and sugars and fruits are throughout our diet. You have to chip away at each battle, and then suddenly the whole thing comes together. I don't think anything of it. But I mean, for all my life. 진료는 이게 전부입니다. 이렇게 해서 치료가 되긴 하는 걸까요? 3 weeks ago, and it was way down again. It'd come right down. So that strategy has worked. 다음 날 아침. 병원 인근에 있는 코엔 씨 집을 찾아가 봤습니다. Come on in. Good morning. Anyway, do come in. 코엔 씨는 어떤 음식을 먹고 있는 걸까요? 특별해 보이진 않습니다. 토마토 구이, 버섯, 베이컨, 소시지, 여기에 달걀 프라이 하나 추가. 정말 간단하네요. 이 정도면 정말 영국 어디서나 볼 수 있는 음식인데요. A typical English breakfast. Perfectly all right. 그러나 조리법을 좀 달리했다고 합니다. And we use sunflower oil, not lard. Lard, does that mean anything to you? Animal fat. We used to, most people always use lard, but this is better against cholesterol. 살코기도 많이 먹는다고 하는데요. 다른 음식과 뭐가 다른 걸까요? A normal English breakfast these days is cereal. 한때는 간편하고 맛있어서 코엔 씨도 즐겨 먹었다는 시리얼. 코엔 씨는 이제 시리얼을 비롯해 일체의 탄수화물을 먹지 않습니다. With milk and sugar or jam, which are all carbohydrate. So no carbohydrate. That's the difference. It doesn't look like Stone Age food, but it's the same sort of thing. Meat, vegetables, and an egg will all be available for Stone Age man. 구석기 식단이라는 이 음식으로 코엔 씨 아내도 병을 고쳤다고 합니다. I felt really ill. How can I explain? Extreme fatigue, no energy whatsoever, and I was overweight, couldn't lose weight, and I just felt awful. It was a struggle to put one foot in front of the other. 그녀는 백혈병 환자였습니다.
그런데 이 음식을 먹고 백혈병이 나았다니 정말 믿기 힘든 일입니다. Went to see the haematologist in Hereford and was astonished to be told, "I'm surprised you look so well." 코엔 부인의 진료 기록입니다. 2006년 3월 DNA 검사에서 백혈병의 원인인 화학물질이 11개나 발견됐었습니다. 그러나 구석기 식단을 시작하고 6개월 뒤 다시 검사를 받았는데 백혈병 원인 물질이 거의 사라졌습니다. 호엔 씨 부부의 주치 마일 박사는 구석기 식단으로 다양한 질병을 치료할 수 있다고 말합니다. So the Stone Age diet is really the starting point for treating almost anything. 미국 샌프란시스코입니다. 글로리아 씨는 매일 출근을 하듯 하루도 빠지지 않고 병원에 옵니다. Good morning. How are you? 그녀는 살이 찌면서부터 8년째 고혈압과 당뇨병을 앓게 된 환자입니다. The Adwala is that 그러다 2주 전부터 이 병원에서 치료를 시작했는데요. 그녀가 와서 하는 건 혈압과 혈당을 체크하는 일이 전부입니다. 검사가 끝나면 꼭 들르는 곳이 있습니다. Hi, how are you? So, 그녀만을 위해 특별히 만들었다는 이 음식을 받아가기 위해서입니다. for today. This is for today. It's a lot of food. 병원에서는 매일 이렇게 하루 분량의 음식을 만들어서 줍니다. 그녀는 이 식단만으로 당뇨를 치료할 수 있는지 테스트하고 있는 중입니다. 글로리아 씨의 집입니다. 어떤 음식을 받아왔을까요? 보통 당뇨 환자의 식이요법에서 섭취를 제한하는 과일과 주스가 제법 많아 보입니다. Yes, this is string beans and this is chicken. And so what they've given me is a dash, which is salt-free, and I've sprinkled some of it here to give it more taste. 음식을 조리할 때 소금을 전혀 사용하지 않았다는 것이 가장 큰 특징이네요. 늘 고기를 먹어 단백질 섭취량을 늘리고 과일과 채소도 양껏 먹지만 금지하는 음식이 있습니다. It was hard because I'm so used to having rice in all my meals. I missed it. Usually I'd have a croissant or something that was carbohydrate in the morning, and I miss having the bread in the morning time with my coffee. 탄수화물 식품을 먹지 못하는 괴로움이 있지만 장점도 있습니다. 그건 허기를 느끼는 식이요법이 아니라는 점입니다. My stomach is full, you know, because it's just a lot of bulk food. 이렇게 식단을 바꾼 뒤 나타난 첫 번째 변화는 꾸준히 복용했던 고혈압약과 당뇨병 약을 줄이게 됐다는 겁니다. You know, those are just a few. You know, I don't have the rest of the. 한 움큼씩 먹던 약을 줄여도 될 만큼 혈당 수치가 떨어졌기 때문입니다. 음식을 바꾸면서 매일 혈압과 혈당을 체크해봤는데요. 혈압도 혈당 수치도 계속 떨어져 상태가 좋아지고 있습니다. 샌프란시스코 의대병원. 이곳에서 글로리아 씨의 음식이 만들어집니다. 모든 음식은 정해진 조리법에 따라 정확한 양을 측정해 만듭니다. 이렇게 현대적인 방식으로 음식을 만들지만 이것이 병원에서 고안한 구석기 식단이라고 합니다. 어떻게 이 음식들이 구석기 식단이라는 걸까요? 통 알 수가 없습니다.
구석기 식단이라면 인류가 간단한 도구를 들고 사냥감을 쫓던 시대, 이들의 음식일 겁니다. 구석기 음식이라 부르기엔 너무 큰 차이가 납니다. Probably that's because there wasn't really one paleo diet. It was just what foods were available to you then. It's more looking at the way people used to live. You call it a paleo diet, but it's really a hunter-gatherer diet. 아프리카 탄자니아. 구석기인들처럼 수렵 채집 생활을 하는 하드자베 부족 마을입니다. 이들의 아침 식사는 원숭이 고기입니다. 전날 사냥에 잡아뒀던 고기를 보관했다 아침으로 먹는 겁니다. 능숙한 손놀림으로 원숭이의 털가죽을 벗겨내는데요. 이 가죽의 주인은 따로 있습니다. 바로 이 남자, 원숭이를 잡아온 이가 갖는 겁니다. 그러나 원숭이 고기는 똑같이 나눠 먹는데요. 이른 아침부터 고기를 잘도 먹습니다. 이들의 식탁에서 고기가 차지하는 비율은 절반이 넘습니다. 그래서 현대의 구석기 식단에서도 육류 섭취를 가장 중요하게 여기고 충분히 섭취하도록 합니다. All main meals in Britain have some protein, and it's nearly always meat. 글로리아 씨의 식단에도 고기가 빠지지 않습니다. 그런데 고기가 전부는 아닙니다. 원숭이 장기까지 남김없이 모두 먹어치우는 것이 구석기인들의 방식입니다. What is this? What is this? Liver. This is nutrition. Is it delicious? 영국의 마일 박사가 만드는 구석기 식단에도 동물의 장기가 빠지지 않습니다. Stone Age diet isn't just about eating meat, flesh meat, organ meat is very important. Liver, kidney. There's a lot of nutrition in liver and organ meats. 하드자베 부족이 또 다른 먹을거리를 찾아 길을 떠납니다. 생존이 달려있기에 어린아이도 이 길에 빠지지 않습니다. 이들의 식량은 나무 위에 있습니다. 마치 원숭이 같은 자세로 앉아 먹는 것은 나무 열매입니다. 열매는 작지만 먹는 양은 엄청납니다. 나무 한 그루의 열매가 순식간에 사라져버립니다. 감이 올라갈 엄두도 나지 않는 거대한 바오밥 나무. 그러나 먹을 것을 구하기 위해서라면 못 오를 곳이 없습니다. 나무 구멍에 연기까지 집혀서 꺼내는 것은 하드자베 부족이 제일 좋아하는 음식, 바로 꿀입니다. 벌집까지 모두 먹어치우는데요. 예나 지금이나 인간은 달콤한 음식을 좋아하나 봅니다. 땅속에서도 이들의 식단이 나옵니다. 뿌리 열매를 캐는 건데요. 농사를 지은 게 아니라서 여기저기 파헤쳐봐야 위치를 알 수 있습니다. 참 힘들게 구한 음식 국은 한 끼 식사로 거뜬합니다. 수렵과 채집 생활을 하는 이들의 음식을 유추해 이렇게 현대식으로 재해석한 것이 구석기 식단인 겁니다. 주로 과일과 채소가 듬뿍 들어있고 적당량의 꿀과 살코기를 배치한 식단입니다.